The part 2 of thermodynamics deals with the different types of systems and the properties of the systems. Thermodynamics part 2ல ஒரு சிஸ்டத்தை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம், வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம்ஸ், எத்தனை டைப் இருக்குது, அந்த சிஸ்டத்தோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, இதெல்லாமே பார்ட் 2ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். Now we know about the system. The next subtopic is what are the types of system. The system can be classified into two different types. In one type, the classification based on the physical state of the components of the system. Second is the classification based on nature of the boundary. The first one is on the basis of the physical state of the components of the system. Now the classification is based on the physical state of the components of the system. The system can be classified as a homogeneous system and heterogeneous systems. Homo means same, hetero means different. When you take any system, there may be different components, COMPONENTS, components. Component means parts. தமிழில் பகுதிகள். எந்த ஒரு சிஸ்டம் எடுத்தாலும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கலாம், மினிமம் ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கணும். அந்த மாதிரி சிஸ்டத்தில் அந்த காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரே ஃபேஸில் இருக்குது அப்படின்னா அது ஹோமோஜீனியஸ். ஃபேஸ் PHASன்னு பேர், PHAS ஃபேஸ். அப்படி ஒரே ஃபேஸில் இல்லை அப்படின்னா அது ஹெட்ரோஜீனியஸாக இருக்கலாம். இங்கே ஃபேஸுங்கிறது ஆக்சுவலாக ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டை மீன் பண்ணுறோம். அதனால் ஒரு ஹோமோஜீனியஸ் சிஸ்டம் அப்படி சொன்னோம்னா தி சிஸ்டம் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஆல் த காம்பனன்ட்ஸ் இன் தி சேம் ஃபேஸ். If not, it is called heterogeneous systems. So in the case of heterogeneous system, the components are not in the same phase, but they are in different phases. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டோம்னா இந்த ஹோமோஜீனியஸ் அண்ட் ஹெட்ரோஜீனியஸ் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஹோமோஜீனியஸ் சிஸ்டத்துக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள், ஏ க்ளோஸ்டு வெசல், அது உள்ள ஒரு கேஸ் இருக்குது, கேஸ் A. A gas is present in the vessel. So this is our system. The vessel is a boundary, the gas is the system. And the gas A உள்ள இருக்கும் பொழுது there is only one phase, and therefore it is homogeneous. At the same time, let me add another gas. Bங்கிற கேஸை உள்ள அனுப்பிச்சிடும். Now we have the mixture of two gases, A and B. After adding B to A, we cannot find where the gas A is, where the gas B is. Gas A எங்கே இருக்குது, gas B எங்கே இருக்குது, கண்டுபிடிக்க முடியாது. Basic reason for the mixture of gases to be homogeneous is the property of the gases. இந்த கேஸுக்கு ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, அது டிஃப்யூஷன். அந்த டிஃப்யூஷன் ப்ராப்பர்ட்டியால் the gas A and B mix thoroughly with each other. கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் A எங்கே இருக்குது, கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் B எங்கே இருக்குது நம்மளால் சொல்ல முடியாது. அதனால் திரும்பவும் நமக்கு ரெண்டு கேஸ் இருந்தாலும் நம்மளால் கேஸ் A B எங்கே இருக்குன்னு தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்க முடியல. அதனால் இது ஒரு homogeneous system தான். A mixture of two gases is an example of homogeneous system.
still I add one more gas, again homogeneous, one more gas, homogeneous, I mix a number of gases, again homogeneous. So the conclusion is a mixture of any number of gases is an example of homogeneous systems. A mixture of any number of gases is an example of homogeneous system. The next example for homogeneous system is a vessel containing water. There is only water. Other than water, there is nothing. Again, this is a homogeneous system because it contains only water. ஒரே ஒரு காம்பனன்ட் இருக்குது வாட்டர், அதனால் அது ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம். இப்போ இன்னொரு லிக்விட் நான் செலக்ட் பண்ணி அதில் சேர்க்குறேன். அந்த லிக்விட் வந்து எத்தனால், ETHANOL, எத்தனால். இட்ஸ் an organic compound, ethanol. That ethanol is completely miscible with water in all proportions, in all ratio. எத்தனாலும் வாட்டரையும் மிக்ஸ் பண்ணோம்னா எந்த ரேஷியோலையும் அது ஒன்றோட ஒன்று நல்லா கலந்துக்கும். அதனால் எத்தனால் வாட்டரில் கரைச்சோம்னா நமக்கு ரெண்டு லிக்விட் இருக்குது, ஆனாலும் இந்த எத்தனால் வாட்டரில் கரைச்ச உடனே நமக்கு எத்தனால் எங்கே இருக்குது, வாட்டர் எங்கே இருக்குது கண்டுபிடிக்க முடியாது. பிகாஸ் the two liquids are completely miscible with each other. அதனால் கேஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் a mixture of any number of gases is an example of homogeneous system. Liquids பொறுத்த வரைக்கும் we have taken example of minimum 2 liquids. We can take more than 2 liquids, but the condition is all the liquids must be miscible with each other. ஒன்னோட ஒன்று நல்லா கலக்கக்கூடிய லிக்விடாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பாட்டுக்கு நம்பர் ஆஃப் லிக்விட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகலாம். நமக்கு தேவையில்லை. மினிமம் 2 liquids எடுத்துருக்கோம். அதில் ஒரு லிக்விட் வாட்டர், இன்னொரு லிக்விட் எத்தனால். So they are completely miscible, and therefore a mixture of ethanol and water constitute a homogeneous systems. இது ஒரு homogeneous சிஸ்டத்துக்கு எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது. ஏன்னா எத்தனாலும் வாட்டரும் ரெண்டு லிக்விடாக இருந்தாலும் கலந்த பிறகு throughout this system எத்தனாலும் இருக்கும், வாட்டரும் இருக்கும், யூனிஃபார்மாக இருக்கிறதுனால அது homogeneous ஆகிடுது. A third example for homogeneous systems, ஒரு லிக்விட் எடுத்துக்கிறோம், அது வாட்டர். வாட்டர் மட்டும் வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் ஒன் காமன் சிஸ்டம், ஹோமோஜினியஸ், ஒரே ஃபேஸில் இருக்குது. இதில் சுகர் அல்லது குளுக்கோஸ் அல்லது காமன் சால்ட், சோடியம் குளோரைட், ஏதோ ஒரு சாலிடை டிசால்வ் பண்ணுறோம். சுகரை டிசால்வ் பண்ணதாக வச்சுக்கோ. சுகர் இஸ் எ சாலிட், வாட்டர் இஸ் எ லிக்விட். When you dissolve sugar, which is a solid, into water, we have a solution of sugar in water. ஒரு சுகர் சொல்யூஷன் கிடைக்குது. சொல்யூஷன் சொன்னாலே டெஃபினிஷன் படி இட்ஸ் a homogeneous mixture of 2 or more components. சொல்யூஷன் சொன்னாலே டெஃபினிஷன் படி a mixture of 2 or more components. இதில் இது சுகர் சொல்யூட்டாக இருக்கும், வாட்டர் சால்வெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த சொல்யூட் வந்து சால்வெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது மாஸில் அல்லது வால்யூமில் கொஞ்சமாக இருக்கும். இந்த சால்வெண்ட்டு மாஸ் அல்லது வால்யூமில் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ among the two components, the component which is present in the major proportion is called solvent, and the component which is present in the minor proportion is called solute. இப்போ நமக்கு சுகர் சொல்யூட்டாக இருக்குது, வாட்டர் சால்வெண்ட்டாக இருக்குது. சுகர் கண்ணுக்கு தெரியுது, வாட்டர் கண்ணுக்கு தெரியுது. கரைச்ச பிறகு சுகர் சொல்யூஷன் கிடைக்குது. அந்த சுகர் சொல்யூஷனில் இந்த சுகர் சொல்யூஷனில் சுகர் எங்கே இருக்குது, வாட்டர் எங்கே இருக்குது கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னா முடியாது. ஏன்னா அந்த சுகர் என்னாவது யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடுது between the molecules of water.
அப்போ நமக்கு சுகர் சொல்யூஷனில் சுகர் எங்கே இருக்குது, வாட்டர் எங்கே இருக்குது கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னா எகெயின் திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம் தான். அப்போ கரைக்கிறதுக்கு முந்தி சுகர் ஒன் ஆஃப் த காம்பனன்ட் இஸ் சாலிட், கண்ணுக்கு தெரியுது. வாட்டரில் கரைக்கிறோம், அது லிக்விட், அது கண்ணுக்கு தெரியுது. கரைச்ச பிறகு இந்த சுகர் கண்ணுக்கு தெரியறதில்ல. காரணம் தி சிஸ்டம் பிகம்ஸ் ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம்ஸ். ஹோமோஜினியஸ்னால் ஒரே தன்மை வாய்ந்ததுன்னு அர்த்தம், ஒரே தன்மை வாய்ந்தது. இது தேர்ட் எக்ஸாம்பிள். அதுக்கு அடுத்ததாக ஹெட்ரோஜினியஸ் சிஸ்டம் போகும். ஹெட்ரோஜினியஸ் சிஸ்டத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், first we take water. இந்த வாட்டர் கூட நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we add some other liquid which is not soluble in water. For example, you can take kerosene or any oil in your house, coconut oil, some other oils. Generally oil means any substance in the liquid form which is not soluble with water. அந்த லிக்விடு வாட்டர் கூட சால்பிலிட்டி இல்லை, ஒன்னோட சேரலை அப்படின்னாலே அதுக்கு பேர் இம்மிசிபிள்னு பேர். ஸோ இந்த கேஸ் ஆஃப் த ஹெட்ரோஜினியஸ் சிஸ்டம்ஸ் வி டேக் டூ லிக்விட்ஸ் விச் ஆர் இம்மிசிபிள், ஒன்னோட ஒன்று கலக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி லிக்விடாக செலக்ட் பண்ணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு லிக்விட் ஐ ஹேவ் டேக்கன் வாட்டர், த செகண்ட் லிக்விட் ஐ டேக் கெரோசின். இந்த கெரோசின் நீங்கள் ஆட் பண்ணோம்னா அந்த கெரோசின் தனி லேயராகவும் வாட்டர் தனி லேயராக வந்துடும். ஒன்றோட ஒன்று அது மிக்ஸ் ஆகாது. சில லிக்விட் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த லிக்விட் மேலே இருக்கும், டாப் லேயராக இருக்கும். சில லிக்விட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது பாட்டம் லேயராக வரலாம். தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி டென்சிட்டி ஆஃப் த டூ லிக்விட்ஸ். இப்போ நமக்கு அந்த அப்பர் லேயர் லோயர் லேயர் எது மேலே எது கீழே வேண்டியதில்லை. பட் ஒன் திங், when we add an oil, kerosene, to water, the two liquids are immiscible. They do not mix with each other in any proportions. அதனால் இந்த ரெண்டு லிக்விடும் தனித்தனியாக நிற்கும். நீங்கள் பார்க்கலாம், வீட்டிலே பார்க்கலாம். கொஞ்சம் ஆயில் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் வாட்டர் போட்டு லாஸ்ட் டம்ளர் போட்டு பாருங்கள், இந்த மாதிரி ரெண்டு லேயர் தெரியும். இந்த கேஸில் நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டு லிக்விட் எப்படி தனித்தனியாக தெரியுது, ஏன் ஹெட்ரோஜினியஸ் சொல்கிறோம்னா இந்த ரெண்டு லிக்விடையும் செப்பரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு லைன் இருக்குது. இட் இஸ் கால்டு லைன் ஆஃப் செப்பரேஷன் பேர். அதுக்கு என்ன பேர், லைன் ஆஃப் செப்பரேஷன் பேர். அது இங்கே டெக்னிக்கலாக இது இஸ் கால்டு இன்டர்ஃபேஸ். அதுக்கு இன்டர்ஃபேஸ்னு பேர். அந்த லைன் ஆஃப் செப்பரேஷன் இருந்துச்சுன்னா ஹெட்ரோஜினியஸ், அந்த லைன் ஆஃப் செப்பரேஷன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அது ஹோமோஜினியஸ். இங்கே இருக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த கெரோசினும் வாட்டரும் இம்மிசிபிள். அதனால் இந்த ரெண்டு லிக்விட் தனியாக நிற்குது, ஒன்றுக்கு ஒன்று இடையில ஒரு லைன் ஆஃப் செப்பரேஷன் இருக்குது. தட்ஸ் கால்டு பவுண்டரி. அந்த பவுண்டரி இருக்கிறதுனால நமக்கு ரெண்டு லிக்விடை தனித்தனியாக பார்க்குறோம், நமக்கு பார்க்க முடியுது. அதனால் இந்த சிஸ்டம் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹெட்ரோஜினியஸ் சிஸ்டம்ஸ். இந்த சர்ஃபேஸு இது இன்டர்ஃபேஸ். அப்போ இன்டர்ஃபேஸுங்கிறது லைன் ஆஃப் செப்பரேஷன் பிட்வீன் டூ லிக்விட்ஸ் ஆர் பிட்வீன் ஏ லிக்விட் அண்ட் ஏ சாலிட். சர்ஃபேஸுங்கிறது interface between a liquid and air or vapor. அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் ஒரு பேர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். இதுக்கு இன்டர்ஃபேஸ்னு பேர், இது சர்ஃபேஸ்னு பேர். மேல்மட்டம், இது மேல்மட்டம் சர்ஃபேஸ், இது இன்டர்ஃபேஸ். அப்போ அந்த கெரோசினும் வாட்டர் சேர்ந்து ஹோமோஜினியஸாக இல்லாமல் ஹெட்ரோஜினியஸாக இருக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் இந்த ரெண்டு லிக்விட்ஸ் ஒன்றோட ஒன்று சேரதில்லை. காரணம் அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைன் ஆஃப் செப்பரேஷன் இருக்கும், ஒரு பவுண்டரி இருக்கும். அந்த பவுண்டரி இருக்கிறதுனால நமக்கு அது ஹெட்ரோஜினியஸ் சிஸ்டமாக மாறுது. நீ எவ்வளோ தான் ஷேக் பண்ணி வச்சாலும் கடைசியாக என்ன பண்ணுவது, தனித்தனியாக லேயராக மாறி போடும். ஸோ தட்ஸ் அபவுட் தி கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் தி சிஸ்டம். ஸோ தி ஃபஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் தி நேச்சர் ஆஃப் தி physical state of the components of the systems. If all the components of the system are in the same phase, it is called homogeneous. If all the components of the systems are not in the same phase, they are in different phases, it is called heterogeneous systems. அப்புறம் ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம் பார்த்தோம்னா எவ்வளோ காம்பனன்ட்ஸ் எடுத்தாலும் எல்லாம் ஒரே ஃபேஸில் இருக்கணும், சிங்கிள் ஃபேஸ். மிக்ஸ் பண்ண பிறகு எவ்வளோ காம்பனன்ட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணாலும் அந்த காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கண்ணுக்கு ஒரே மாதிரி தெரியும்.
தனித்தனியாக நிற்கக்கூடாது. ஆனால் மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நமக்கு எத்தனை லிக்விட் மிக்ஸ் பண்ணுறோம், எத்தனை அல்லது சாலிட் மிக்ஸ் பண்ணுறோம், அப்புறம் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது அப்படின்னாலே அதை வச்சு என்ன பண்ணுறோம், ஹெட்ரோஜெனி சிஸ்டத்தை பார்க்குறோம். அப்போ ஹெட்ரோஜெனி சிஸ்டம்ங்கிறது where the components of the systems are not in the same phase, they are in the different phases. அப்போ kerosene it forms one of the phase, water it forms other phase. So there are two phases. This is homogeneous and this is homogeneous, but as a whole it is heterogeneous. So far we have seen the classification of a system depending upon the physical state of the system as homogeneous and heterogeneous systems. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது first classification of the system as homogeneous and heterogeneous systems with example பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது the second type of classification of system based on the nature of the boundary. In this classification we have three types of the systems called open system, closed system, isolated or insulated systems. Isolated or insulated systems. Open system, closed system, isolated or insulated systems. எந்த பேசிஸில் இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் செஞ்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா, இந்த 3 டைப்ஸ் ஆஃப் தி சிஸ்டத்தையும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். எந்த பேசிஸ் சொன்னோம்னா, சிஸ்டம் சரௌண்டிங்ஸ் ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று அட்ஜசண்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம். தி மஸ்ட் பி க்ளோஸ் டு ஈச் அதர். ஏன் கிட்டக்க இருக்கணும் அப்படின்னா, அப்போ தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி அல்லது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் மாஸுக்கு ஒரு சான்சஸ் இருக்கும். அது கிட்டக்க இருந்தால் மட்டும் பத்தாது. இந்த சிஸ்டம் இந்த சரௌண்டிங்ஸ் சொன்னோம்னா ரெண்டு க்ளோஸாக இருந்தால் மட்டும் பத்தாது. இந்த பவுண்டரி இருக்கு இல்லையா, இந்த பவுண்டரியோட நேச்சர் பொறுத்து சிஸ்டமே மாறலாம். அதில் முதல் டைப் தான் ஓப்பன் சிஸ்டம் சொல்கிறோம். சிஸ்டமும் சரௌண்டிங்ஸும் மேக்ஸிமம் எதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும், மேக்ஸிமம் எதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும், எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அல்லது மாஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்சேஞ்ச் மீன்ஸ் சரௌண்டிங்ஸ்லேருந்து சிஸ்டத்துக்கு எனர்ஜி போகிறது அல்லது சிஸ்டத்துலேருந்து சரௌண்டிங்ஸுக்கு எனர்ஜி வருது. இங்கே எனர்ஜிங்கிறது ஹீட் எனர்ஜி. அதே போல் சரௌண்டிங்ஸ்லேருந்து சிஸ்டத்துக்கு மாஸ் போகிறது, சிஸ்டத்துலேருந்து சரௌண்டிங்ஸ்க்கு மாஸ் போகிறது. ஸோ ரெண்டே ப்ராப்பர்ட்டி தான். ஒன் இஸ் தி எனர்ஜி கால்டு ஹீட் எனர்ஜி, அதர் இஸ் கால்டு த மாஸ். இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியையும் அந்த சிஸ்டமும் அந்த சரௌண்டிங்ஸும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியுமா முடியாதாங்கிறத பொறுத்து தான் நமக்கு ஓப்பன் சிஸ்டம், க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் அண்ட் ஐசோலேட்டட் ஆர் இன்சுலேட்டட் சிஸ்டம்னு 3 பிரிச்சிருக்கோம். ஒன்றுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் போடும்போது யூ மஸ்ட் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் meant by an open systems. முதல்ல ஓப்பன் சிஸ்டம் எடுத்துக்கோ. ஓப்பன் சிஸ்டம்ங்கிறது நத்திங் பட் ஓப்பன் வெசல். ஓப்பன் வெசல். Let me take one liquid, some liquid, maybe water or any liquid, but the vessel is open vessel. இப்போ ஒரு ஓப்பன் வெசலில் நான் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன். இதில் உங்களுக்கு சிஸ்டம் எதுன்னா வாட்டர் தான். சரௌண்டிங்ஸ் தெரியுது உங்களுக்கு. இந்த வெசல் தான் நமக்கு பவுண்டரி. இந்த பவுண்டரியோட நேச்சர் பொறுத்தா நமக்கு என்ன பண்ணுறோம், இந்த சிஸ்டத்தை பிரிக்க போகிறோம். இந்த பவுண்டரியில் இந்த இடத்துல நாட் க்ளோஸ்டு, ஓப்பனாக இருக்குது. இந்த இடத்துல ஓப்பனாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் ஓப்பன் சிஸ்டம்னு பேர். இப்போ இந்த பீக்கரில் உள்ள அல்லது வெசலில் உள்ள ஒரு லிக்விடை நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா அது ஹீட் ஆகுமா ஆகாதா அப்படின்னா டெஃபினட்டாக ஹீட் ஆகும். ஏன்னா தி சிஸ்டம் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் அப்சார்பிங் எனர்ஜி ஃப்ரம் த சரௌண்டிங்ஸ். நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம், அது வாங்கிக்குது. எப்படி அப்சார்ப் பண்ணுது, ஏன் அப்சார்ப் பண்ணுது அப்படின்னா
இந்த மெட்டீரியல் இஸ் ஏ கண்டக்டிங் மெட்டீரியல். இந்த வெசல் இருக்கு இல்லையா, அந்த வெசல் வழியாக ஹீட்டு பாஸ் ஆகும், நாட் இன்சுலேட்டட் மெட்டீரியல். அப்போ நம்ம ஒரு வெசல் வைக்கிறோம், ஹீட் பண்ணால் அவ்வளோ பால் அல்லது வாட்டர் ஹீட் ஆகிறதுக்கு காரணமே ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற சரௌண்டிங்ஸ் டு சிஸ்டம்ஸ் தான். இப்போ நமக்கு ஹீட் பண்ணுறோம், அந்த லிக்விட் ஹீட் ஆகுது, ரிசல்ட் நமக்கு தெரியுது, டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுது. இப்போ கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வச்சுட்டோம், கூல் பண்ணுறோம், ஹீட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம், கூல் பண்ணுறோம். கூல் பண்ணும்போது அந்த எனர்ஜி அப்படியே ரீட்டைன் ஆகி ரொம்ப நேரத்துக்கு கடைசி வரைக்கும் அப்படியே இருக்குமான்னா இருக்காது. இந்த லிக்விட் வில் பிகம் கூல். இந்த ஹாட் லிக்விட் என்ன பண்ணும், கோல் தான் மாறும். அப்போ என்ன ஆகுது, சம் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் இஸ் டு பி லாஸ்ட் டு த சரௌண்டிங்ஸ். வாங்கின ஹீட்டை சரௌண்டிங்ஸ் கொடுக்கும்போது அதோட டெம்பரேச்சர் குறையுது. அப்போ ஹீட் பண்ணும்பொழுது அது டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆச்சு, கூல் பண்ணும்போது டெம்பரேச்சர் குறையுது. இப்போ நமக்கு வெளியேருந்து ஹீட் உள்ளே போயிருக்குது, உள்ளேருந்து வெளியே ஹீட் வந்துருக்குது. அப்போ ஹீட் எனர்ஜியை அது சிஸ்டமும் சரௌண்டிங்ஸும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்குது. வெளியேருந்து ஹீட்டை வாங்க முடியுது, ஹீட்டை வெளியே கொடுக்க முடியுது. இந்த ரெண்டும் செய்ய முடியுதுனால இந்த சிஸ்டம் அண்ட் த சரௌண்டிங்ஸ் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சிங் எனர்ஜி அப்படின்னு பேர். எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்குது. இப்போ இந்த கண்டிஷனில் நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் பேசும்போது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி ஆர் மாஸ்ன்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்கோம். இதில் எங்கெங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் நம்ம எஸ்ன்னு போடலாம், அதில் ஒரு டிக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த சிஸ்டம் வரைக்கும் ஓப்பன் சிஸ்டத்தில் நம்ம ஹீட் பண்ணால் ஹீட் ஆகுது, விட்டுட்டோம்னா கூல் ஆகுது. அப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்குது. அதனால் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜிங்கிறது இந்த சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது. ரைட், நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் மாஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இது ஓப்பன் வெசல், மேலே மூடி கிடையாது, லிட் இல்லை. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், கொஞ்சம் வாட்டரை சேர்க்கலாம் அல்லது இந்த வாட்டரை கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். அது ஒரு மெத்தடு. ரெண்டாவது நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம், பாயில் ஆகுது. பாயில் ஆகும்போது என்ன பண்ணுவோம், the water gets vaporized and the vapor will go to atmosphere. When the water is vaporized, the water vapor will go to the atmosphere. அப்போ இந்த வாட்டர் பாயில் பண்ணும்போது அந்த வாட்டர் வேப்பராக மாறி அந்த வேப்பர் அட்மாஸ்பியர் போச்சுன்னா அவ்வளோதான், திரும்பி வர முடியாது. அப்போ தி பிஃபோர் பாயிலிங் அண்ட் ஆஃப்டர் பாயிலிங் when you calculate the mass of the liquid, there will be definitely a change in the mass. மாஸ் குறையும். ஏன், கொஞ்சம் மாஸ் என்னாச்சு அந்த வாட்டருக்கு, இட் கெட்ஸ் வேப்பரைஸ்ட் அண்ட் கோ டு த அட்மாஸ்பியர். அது திரும்பி தானாக வராது. அப்போ மாஸ் குறையுது. அந்த மாஸ் எங்கே போச்சு, சிஸ்டம்ஸும் சரௌண்டிங்ஸ் போச்சு. இதே போல் சரௌண்டிங்ஸில் இந்த சிஸ்டத்துக்கு மாஸ் வரலாம். ஸோ இந்த ஓப்பன் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முந்தைய பார்த்தோம், கேப்பபிள் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். இப்போ பார்க்குறோம் மாஸை பொறுத்த வரைக்கும் கேப்பபிள் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் மாஸ் ஆல்சோ. அப்போ ஒரு ஓப்பன் சிஸ்டமாக இருந்தால் எப்படி இருக்கணும், சிஸ்டம் அண்ட் த சரௌண்டிங்ஸ் மஸ்ட் பி கேப்பபிள் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் மாஸ். ரெண்டுமே அது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியும்னா ஓப்பன் சிஸ்டம். An open system is defined as a system where the system and the surroundings can exchange both the energy and mass. Can exchange both the energy and mass. எனர்ஜி மாஸ் ரெண்டுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும்னா அது ஓப்பன் சிஸ்டம். அடுத்தது க்ளோஸ்டு சிஸ்டம். க்ளோஸ்டு சிஸ்டத்தில் சேம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். அதே மாதிரி தான் நம்ம வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஒரு கேப்பு போட்டுறோம். இதுக்கெல்லாம் டெக்னிக்கலாக அந்த வார்த்தை கேப்புன்னு பேர், நம்ம வேறு வார்த்தை யூஸ் பண்ணலாம், லிட்டு. க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம். That's why this is called closed system. இப்போ ஓப்பன் வெசலில் ஒரு லிக்விடை பாயில் பண்ணிக்கோம், இங்கே அதே க்ளோஸ்டு வெசலில் அதே லிக்விடை ஹீட் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான் டிஃபரன்ஸ். இங்கே ஓப்பன் வெசல், இங்கே க்ளோஸ்டு வெசல். இங்கே the boundary is open, here the boundary is closed. மேலே மூடி போட்டிருக்கோம், அவ்வளோதான். ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கான டெஃபினட்டாக டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. எப்படி, இந்த லிக்விடை நம்ம செகண்ட் சிஸ்டம் க்ளோஸ்டு சிஸ்டத்தில் உள்ள லிக்விட் இருக்குது, மேலே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஹீட் பண்ணால் ஹீட் உள்ளே போகுமா போகாதா அப்படின்னா போகும். உள்ளே போன ஹீட் இருக்குது, கொஞ்ச நேரம் ஆற விட்டுறோம், டைம் கொடுக்குறோம், கூல் ஆகுது. அப்போ அந்த ஹீட் என்ன பண்ணும், வெளியே வந்துடும்.
அப்போ அந்த ஹீட் கேன் ஃப்ளோ ஃப்ரம் அவுட் சைட் டு தி சிஸ்டம்ஸ் அட் தி சேம் டைம் ஃப்ரம் தி சிஸ்டம்ஸ் டு சரௌண்டிங்ஸ். அப்போ சரௌண்டிங்ஸில் இந்த சிஸ்டத்துக்கும் சிஸ்டத்திலிருந்து சரௌண்டிங்ஸும் ஹீட் போக முடியுது. இட்ஸ் கால் தி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட். ஹீட் மீன்ஸ் எனர்ஜி. அப்போ இந்த க்ளோஸ்டு சிஸ்டத்தில் நமக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கான்னா இருக்குது. ஏன்னா ஓப்பன் வெசலோட லிக்விடை நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம். ப்ராக்டிக்கலாக கிச்சன்லேயே பார்க்குறோம். நிறைய வெசலை ஓப்பனாக வச்சு ஹீட் பண்ணி பார்க்குறோம், சில இடத்துல மூடி போட்டுட்டு ஹீட் பண்ணி பார்க்குறோம். எல்லாமே சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் யூஸஸ் தான் இதெல்லாம். இப்போ நமக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் மாஸ் இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா இந்த க்ளோஸ்டு சிஸ்டத்தை முடிவு பண்ணிடலாம். இந்த லிக்விடை நான் ஹீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன், இட் கெட்ஸ் வேப்பரைஸ்டு அப்படின்னு அசியூம் பண்ணால் கூட அந்த வாட்டர் வேப்பர்லாம் இந்த வாட்டர் லிக்விடுக்கு மேலே உள்ள சர்ஃபேஸில் போய் அங்கே நிற்குமே ஒழிய தே கேனாட் எஸ்கேப். அப்போ இந்த கேஸில் நான் மூடி போட்டதுனால இந்த வாட்டர் லிக்விடை நான் ஹீட் பண்ணுறேன், பாயில் ஆகுது. பாயில் ஆகும்போது வாட்டர் வேப்பர் கிடைக்குது. அந்த வாட்டர் வேப்பர் மேலே தான் இருக்கும். அந்த வாட்டர் வேப்பர் இங்கே தான் நிற்கும், மேலே போக முடியாது. க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். அப்போ மொத்தம் தி எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியுது. ஹீட் பண்ணால் ஹீட்டை வாங்கிக்குது, ஹீட்டை வெளியே கொடுத்துருது. இப்போ அந்த மாஸ் வந்து ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். உள்ளே இருக்கக்கூடிய லிக்விடோட மாஸ் வந்து பிஃபோர் ஹீட்டிங் அண்ட் ஆஃப்டர் ஹீட்டிங் த மாஸ் ஆஃப் தி சிஸ்டம் வில் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட். அதனால் இப்போ இந்த மாஸை வந்து அது மாற்றிக்க முடியல, எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியல. இதை மாற்றிக்க முடியலன்னா அது என்ன ஆகுது, ஒரு க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் ஆகும். ஸோ ஒரு க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் சொன்னோம்னா எனர்ஜி பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்குது, மாஸை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியல. ஏன் மாஸை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியலன்னா அது ஒரு க்ளோஸ்டு சிஸ்டம். இப்போ க்ளோஸ்டு சிஸ்டத்தை டிஃபைன் பண்ண போகிறோம். எ சிஸ்டம் வேர் தி சிஸ்டம் அண்ட் சரௌண்டிங்ஸ் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சிங் எனர்ஜி பட் நாட் மாஸ். எ க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் சொன்னோம்னா ஒரு சிஸ்டம், அதில் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கும், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் மாஸ் இருக்காது. ஸோ எ க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் இஸ் டிஃபைன்ட் எஸ் எ சிஸ்டம் where the system and surroundings are capable of exchanging energy but not mass. இதுதான் க்ளோஸ்டு சிஸ்டம். இப்போயே பார்க்கலாம் ஓப்பன் சிஸ்டத்துக்கும் க்ளோஸ்டு சிஸ்டத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் ரெண்டுலேயுமே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்குது. ஆனால் இந்த க்ளோஸ்டில் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் மாஸ் இல்லை. இப்போ மூணாவது சிஸ்டம் போகிறோம், ஐசோலேட்டட் ஆர் இன்சுலேட்டட் சிஸ்டம்ஸ். Here insulation we mean thermally insulated. Thermal insulations. எலக்ட்ரிக்கல் இன்சுலேஷன் வேறு, தெர்மல் இன்சுலேஷன் வேறு. தெர்மோகெமிஸ்ட்ரி தெர்மோடைனமிக்ஸ் படிக்கும்போது நமக்குலாம் தெர்மல் இன்சுலேஷன் தான் முக்கியம். தெர்மல் இன்சுலேட்டட் கேஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம் நம்ம. இப்போ மூணாவது கேஸ் எடுத்து சொன்னாலே அங்கே என்ன ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்மளே ஆன்டிசிபேட் பண்ணலாம். இங்கே ரெண்டுமே நமக்கு பாசிபிள். எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் மாஸ் இருந்துச்சு. இங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்குது, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் மாஸ் இல்லை. அப்போ இன்சுலேட்டட் அந்த ஐசோலேட்டட் சிஸ்டத்தில் என்ன இருக்கணும், ரெண்டுமே இருக்கக்கூடாது. எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கக்கூடாது, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் மாஸ் இருக்கக்கூடாது. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் அப்படியே கொண்டு போனோம்னா இப்போ வாட்டருக்கு வாட்டர் தான். இது மாதிரி ஒரு கேப்பை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ இதுக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை, ரெண்டும் ஒன்று தான். இது க்ளோஸ்டு சிஸ்டம், இதுவும் க்ளோஸ்டு சிஸ்டம். பட் நமக்கு ஐசோலேட்டட் அல்லது இன்சுலேட்டட் சிஸ்டம் வேணும்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொவிஷன் கொடுக்கணும். நம்முடைய எய்ம் என்னென்னா நோ ஹீட் ஷுட் என்டர் தி சிஸ்டம்ஸ் நார் லீவ்ஸ் தி சிஸ்டம்ஸ். ஹீட்டு வெளியே உள்ளே போகக்கூடாது, உள்ளே இருக்கிற ஹீட்டு வெளியே வரக்கூடாது. அதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அதுக்கு தான் சொல்கிறாங்க இது தெர்மலி இன்சுலேட்டட். அந்த தெர்மலி இன்சுலேட்டட்னா அப்புறம் நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு திக்னஸ் கொடுத்து சம் ப்ரொவிஷன் கொடுக்குறோம். அது மாதிரி கொடுத்தோம்னா அதுக்கு என்ன பேர், தெர்மலி இன்சுலேட்டட்னு பேர். தெர்மல் இன்சுலேஷன் ஆச்சு. ஸோ மூடி மட்டும் போடல, க்ளோஸ் மட்டும் பண்ணல, அதே சமயம் வெளியே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொவிஷன் கொடுத்து ஹீட் உள்ளே போகாமல் அல்லது வெளியே உள்ள ஹீட்டு வெளியே வராமல் செஞ்சுட்டோம் நம்ம. ஸோ இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சுவலாக Q ஈக்குவல் டு என்ன ஆகிடும், ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க. குவான்டிட்டி ஆஃப் ஹீட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ. இதுக்கு தான் ஐசோலேட்டட் அல்லது இன்சுலேட்டட் சிஸ்டம்னு பேர்.
இப்போ இந்த கேஸில் பார்த்தாலே தெரியுது க்ளோஸ் பண்ணி இருக்குதா, அப்போ மாஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. க்ளோஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால மாஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. At the same time, it is insulated, thermally insulated. We have prevented the flow of heat from systems to surroundings or from surroundings to systems. சிஸ்டத்துலேருந்து சரௌண்டிங்ஸ்க்கோ அல்லது சரௌண்டிங்ஸ்லேருந்து சிஸ்டத்துக்கோ ஹீட் போகாமல் நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கோம். அதுதான் தெர்மல் இன்சுலேஷன் பேர். அண்டர் திஸ் கண்டிஷன் Q is equal to 0. இதுக்கு ஒரு சரியான பேர் கூட இருக்குது. இந்த சிஸ்டத்துக்கு பேர் அடியபேட்டிக் சிஸ்டம்னு பேர். அடியபேட்டிக் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி எங்கே ப்ராசஸ் இருந்தால் அவ்வளோதுக்கு அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்னு பேர் வரும். Q is equal to 0ன்னு சொன்னாலே அடியபேட்டிக் ஆகிடுது. இப்போ நமக்கு மூடி போட்டதுனால மாஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, இன்சுலேட் பண்ணதுனால எனர்ஜியும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அப்போ அந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியில் எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, மாஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்னா அதுதான் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் அல்லது இன்சுலேட்டட் சிஸ்டம் ஆகிடுது. ஸோ an isolated or insulated system is a system where the system and the surroundings are capable of exchanging neither heat nor mass. ஹீட்டையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, மாஸையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. இந்த ரெண்டுமே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியலங்கும் போது தான் அது என்ன ஆகிடுது, ஐசோலேட் அல்லது இன்சுலேட்டட் சிஸ்டமாக மாறுது. இதுக்காச்சும் எக்ஸாம்பிள் இருக்குன்னா உங்கள் வீட்டிலே பார்க்கலாம். தர்மாஸ் ஃப்ளாஸ்க் இருக்கும். தர்மாஸ் ஃப்ளாஸ்கில் இது மாதிரி ப்ரொவிஷன் இருக்கும். அதில் எந்தெந்த வழியாக ஹீட்லாம் கண்டக்ட் ஆகுதோ அதெல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ப்ரிவென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. தர்மாஸ் ஃப்ளாஸ்கில் ஒரு ஹாட் மில்க் அல்லது ஹாட் காஃபி வச்சுருந்தோம்னா ஒரு 4 or 5 ஹவர்ஸ்க்கு அது என்ன பண்ணும், அப்படியே ஹாட்டாகவே இருக்கும். அதுதான் தர்மாஸ் ஃப்ளாஸ்க்கு பேர். அந்த தர்மாஸ் ஃப்ளாஸ்க்கு தான் நமக்கு இங்கே எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கலாம். இப்போ நமக்கு ஓவரால் என்ன பண்ணியிருக்கோம், டிபெண்டிங் அப்பான் தி நேச்சர் ஆஃப் தி பவுண்டரி. The boundary is the open boundary, a closed boundary, the boundary is the insulated boundary. So the boundary nature which தான் the classification இருந்திருக்குது. So depending upon the nature of the boundary, the system is further classified as the open system, closed system and insulated system அல்லது isolated system. இப்போ ரெண்டு பேர் இருக்குது கூட்டம், insulated or isolated. இப்போ நமக்கு ஓப்பன் சிஸ்டம், க்ளோஸ்டு சிஸ்டம், ஐசோலேட் சிஸ்டத்துக்கு மூணுக்கும் நமக்கு ப்ராப்பர்ட்டிலாம் பார்த்துட்டோம். இப்போ ஃபைனலாக எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே டெஃபினிஷன்ஸ். An open system is defined as a system where the system and surroundings are capable of exchanging energy and mass. ரெண்டுமே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். Whereas a closed system is a system where the system and surroundings are capable of exchanging energy but not mass. எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும், மாச முடியும். இன்சுலேட்டட் ஐசோலேட் சிஸ்டம் வந்துச்சுன்னா they cannot exchange both energy and mass. So insulated or isolated system is a system where the system and surroundings are not capable of exchanging either the energy or mass. Not capable of exchanging either the energy or mass. That's all about the second type of classification of systems. இனிமேல் கம்ப்ளீட்டாக சிஸ்டத்தை பற்றி தான் படிச்சுட்டு போகிறோம் நம்ம. So far we have seen the types of systems, homogeneous and heterogeneous systems, one type of classification. Other method of classification, open system, closed system, isolated or insulated systems. இது வரைக்கும் சிஸ்டத்தோட கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்துருக்கோம். homogeneous, heterogeneous அல்லது ஓப்பன் சிஸ்டம், க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் அண்ட் இன்சுலேட்டட் சிஸ்டம்னு சொல்லிட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ். ஒரு சிஸ்டம் எத்தனை டைப்பாக இருக்கணும் அதை பார்த்துருக்கோம். Our next aims to know about the properties of the systems. Properties. ஒரு சிஸ்டத்தில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னாலே நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. எல்லாமே ஒரு சிஸ்டத்தில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆகும். பட் சம் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் கால்டு எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் சம் அதர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் கால்டு இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் தி சிஸ்டம்ஸ். இந்த சிஸ்டத்தில் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ரெண்டு டைப் இருக்குது. ஒன்று எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு பேர், இன்னொன்று இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு பேர். இதோட டெஃபினிஷன் தெரிஞ்சுன்னா சரி நமக்கு இந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் சொன்னால் ஈஸியாக புரியும். எக்ஸ்டென்சிவ் அப்படி சொன்னாலே எனி ப்ராப்பர்ட்டி of the system which depends upon the mass of the substance is taken. Any property of the system which depends upon the
mass of the substance taken. அந்த சிஸ்டத்தில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அந்த சிஸ்டத்தில் உள்ள அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட மாஸை நம்ம அதிகமாக்கணும்னா அந்த மாஸுக்கு தகுந்தாப்பில் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேரி ஆகும். ஸோ the property depends upon the mass. அப்படின்னா அதெல்லாமே எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு பேர். ஸோ மெயின் ஐடியா ஆஃப் திஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் any property which depends upon the mass of the systems taken. அதே சமயம் some other properties are there. These properties do not depend upon the mass of the substance. Whatever may be the mass of the substance, the properties are always, they have same value. They are called intensive property in பேர். So intensive property ங்கிறது a property of the systems which does not depend upon the mass of the substance taken. மாஸை பொறுத்து அமையாது. பட் ஒன் திங், அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட நேச்சரை பொறுத்து, அந்த சிஸ்டத்தோட நேச்சரை பொறுத்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மாறும். எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி மீன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி மாஸ் ஆஃப் தி சிஸ்டம்ஸ். இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி மீன்ஸ் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் தி மாஸ் பட் டிபெண்ட் அப்பான் தி நேச்சர் ஆஃப் தி சிஸ்டம்ஸ். இப்போ நமக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தேவை. எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் மாஸே எடுத்துக்கலாம். M stands for mass, V stands for volume. ஒரு மோலுக்குள்ள வால்யூம் பார்க்குறோம். 2 மோல், 3 மோல், 4 மோல், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அதிகமாக வால்யூம் அதிகமாகும். ஸோ வால்யூம் இஸ் an extensive property. N stands for number of moles. ஹீட் கெப்பாசிட்டி பின்னாடி பார்க்க போகிறீங்க. ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் தி சிஸ்டம்ஸ் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தெர்மோடைனமிக் ஃபங்க்ஷன். இது இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ஒரு தெர்மோடைனமிக் ஃபங்க்ஷன். அதோடைய சிம்பிள் U. இன்னொரு தெர்மோடைனமிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, அது என்தால்பி அப்படின்னு பேர். என்தால்பினா ஹெச்னு பேர் சிம்பிள். கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி சரியான பேர், கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜின்னு பேர். அது G அப்படிங்கிற ஒரு நோட்டேஷன் உண்டு. என்ட்ரோபி அதுவும் ஒரு தெர்மோடைனமிக் ஃபங்க்ஷன் தான், எஸ்ன்னு பேர். ஸோ எல்லாமே எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஒரு மோலுக்குள்ள என்தால்பி தெரிஞ்சதுன்னா 2 மோலுக்கு என்ன பண்ணும், டபுள் ஆகிடும். ஒரு மோலுக்குள்ள என்ட்ரோபி தெரிஞ்சுன்னா 2 மோலுக்கு டபுள் ஆகிடும், 3 மோலுக்கு அதிகமாகும். அதனால் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா அல்லது மாஸ் அதிகமாச்சுன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே மாறும். அதனால் என்ன பேர், இதுக்கு எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு பேர். இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்தோம்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே மாஸை பொறுத்து மாறாது. ஆனால் அந்த சிஸ்டம், இந்த நேச்சர் ஆஃப் தி சிஸ்டம்ஸ், நேச்சர் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸ் அதை பொறுத்து மாறும். முதல்ல மாஸை பொறுத்து மாறாது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன காரணம் பார்ப்போம். இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மோஸ்ட்லி எல்லாமே யூனிட் மாஸாக இருக்கணும் அல்லது யூனிட் வால்யூமாக இருக்கணும். அதனால தான் இது இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்துடுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வால்யூம்ங்கிறது நமக்கு எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஒரு மோலுக்குள்ள வால்யூம், 2 மோலுக்குள்ள வால்யூம், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது மோலார் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இங்கே மோலார் வால்யூம் இருக்கும். இது உண்மையிலேயே ஒரு மோலுக்குள்ள வால்யூம் தான் மோலார் வால்யூம் பேர். இந்த வால்யூம் ஆஃப் 1 mole ஆஃப் எனி கேஸ் அட் STP. இது வேல்யூ 22.4 liters அட் STPன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மோலார் வால்யூம்ங்கிறது என்ன ஆகிடுது, ஒரு இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டியாக மாறுறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, இந்த மோலார் வால்யூம்ங்கிறது வால்யூம் ஆஃப் த கேஸ் பர் யூனிட் மாஸ். அப்போ ஒரு மோலுக்குன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணதுனால என்ன ஆகிடுது, இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டியாக மாறிடும். அப்போ வால்யூம்ங்கிறது ஆக்சுவலாக எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. அதிலே மோலார் வால்யூம் சொன்னோம்னா அது என்ன ஆகிடுது, இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டியாக மாறிடும். அடுத்த எக்ஸாம்பிள், மாஸ் தெரியுது, வால்யூம் தெரியுது, எல்லாமே தனித்தனியாக எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்குது. மாஸ் டிவைட் பை வால்யூம் போட்டோம்னா டென்சிட்டி வரும். மாஸ் டிவைட் பை போட்டோம்னா டென்சிட்டி வரும். அந்த டென்சிட்டிங்கிறது என்ன ஆகிடுது, இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டியாக மாறுது. D = மாஸ் பர் வால்யூம். ஸோ மாஸ் தனியாக, வால்யூம் தனியான எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. மாஸ் டிவைட் பை வால்யூம் போட்டால் அது டென்சிட்டிங்கிறது இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. காரணம், திஸ் இஸ் த மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூம். அப்போ யூனிட் வால்யூமுக்கோ அல்லது யூனிட் மாஸுக்கோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டியாக மாறிடும். இதே ஆஸ்பெக்ட்ஸில் the concentration of solutions which are expressed as molarity, normality, mole fraction. Mole fraction,
surface tension, it's the property of the liquid. Viscosity, Cbங்கிறது ரெண்டுமே heat capacity. ரெண்டுமே heat capacity. இங்கே heat capacity பொதுவாக எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. அங்கே வந்து எவ்வளோ மாஸ் எடுத்தோம் அதை ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்ல மாட்டோம். ஆனால் இங்கே ஒரு மோல் எடுத்தால் தான் அதோட வேல்யூ வரும். அப்போ பர் மோல் சொன்னதுனால அந்த வேல்யூ ஹீட் கெப்பாசிட்டி பர் மோல் சொன்னதுனால இந்த சிபி சிபி ரெண்டுமே இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டியாக மாறிடும். இந்த சிபி போட்டோம்னா அதுக்கு பேர் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்னு பேர். சிவி போட்டோம்னா ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்னு பேர். எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான். இதெல்லாமே நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க. கடைசியாக டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் சேர்த்துருக்கோம். தே ஆர் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இந்த டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷரும் ஏன் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வருது அப்படின்னா தனியோட எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தோம்னா நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். நோட் தட் த டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் தே ஆர் தி இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி சிஸ்டம்ஸ். நம்ம மாசை மாற்றினோம்னா இது மாறாது, மாசை குறைச்சோம்னாலும் மாறாது. ஸோ டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் ஆஃப் எனி சிஸ்டம்ஸ் do not depend upon the mass of the substance taken. அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் இந்த டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் ஆர் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஒரு வெசல் இருக்குது, அதோட வால்யூம் 2 liters. இதில் ஒரு கேஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த கேஸோட வால்யூம் 2 liters தான். இதோட டெம்பரேச்சர் T தெரியும், இதோட ப்ரெஷர் P தெரியும். இந்த வெசலில் ஒரு கேஸ் இருக்குது, அதோட வால்யூம் 2 liters, டெம்பரேச்சர் T, ப்ரெஷர் P. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த வால்யூம் 2 liters-ஐ அப்படியே ஒரு பார்ட்டிஷன் போட்டு இந்த வெசலை நான் ரெண்டாக பிரிச்சுடுறேன். ஒரு பார்ட்டிஷன், ஒரு தடுப்பு ஒன்று ஏற்படுது. இப்படி தடுக்கிறதுனால என்ன பண்ணணும், இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கேஸ் போர்ஷன்ஸ், ரைட் ஹேண்ட் சைடு கேஸ் போர்ஷன்ஸ் தனித்தனியாக இருக்கும். இப்போ ரெண்டு சிஸ்டமாக மாறிக்கிறது. இப்போ இந்த பகுதியில் வந்து வால்யூம் எடுத்தோம்னா அந்த வால்யூம் எவ்வளோ இருக்கும், 1 liter இருக்கும். இந்த பகுதியில் வால்யூமும் 1 liter தான் இருக்கும். ஸோ முதல்ல 2 liter உள்ள கேஸ் இப்போ என்ன ஆகிடுது, 1 liter மாறிடுது. ஸோ இதை மாஸ் அல்லது வால்யூம் என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம ஆஃப் ஆகிருக்கோம். இந்த மாதிரி மாற்றம் செய்யும்போது இந்த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த கேஸ் இந்த சைட்லேயும் இப்போ எவ்வளோ இருக்கும். இந்த மாதிரி கேஸை பிரித்ததுனால இந்த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஆகுமா, ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆகுமான்னு பார்த்தோம்னா ஆகாது. இங்கே என்ன டெம்பரேச்சரோ அதே டெம்பரேச்சர் தான் இங்கே இருக்கும். அப்போ ஆரம்பத்தில் என்ன டெம்பரேச்சர் இருந்துச்சு T, அதே டெம்பரேச்சர் தான் இந்த பக்கமும் இருக்கும். திங்க் பண்ணி பாருங்கள். அதே போல் ஆரம்பத்தில் என்ன ப்ரெஷர் இருந்துச்சு அதே ப்ரெஷர் தான் இங்கேயும் இருக்கும். அதனால் ஒரு சிஸ்டத்தோட வால்யூமை நம்ம பாதியாக்குறோம். டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆகுமானா ஆகாது. அதே போல் வால்யூமை நீங்கள் கூட்டலாம், அப்பயும் உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் மாறாது. அதனால தான் சொல்கிறோம், இந்த டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷரும் இந்த சிஸ்டத்தோட இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு பேர், நாட் தி எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்துச்சுன்னா வால்யூம் குறையும்போது டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிருக்கணும், இல்லையே. அந்த டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷராக இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி